ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇಂದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ two types of share capital. State any two types of share capital. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನು. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 types of share capital. Okay, very simple answer. First one, authorized capital. Second point, issued capital. Third one, called up capital. And also fourth one, paid up capital. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್? What is partial underwriting? The answer is, a partial underwriting means the underwriter provide the issue with a guarantee of sales of a certain portion of the total issued security. A partial underwriting means the underwriters provide the issue with a guarantee of sales of a certain portion of the total issued security. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್. meaning of intangible asset. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, an intangible asset is an asset. An intangible asset is an asset with a no physical form. Full stop. Continue. An intangible asset is something that cannot be touchable
that cannot be touchable or seen. Cannot be touchable, cannot be seen. For example, goodwill, patents. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬೋದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ influencing goodwill. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, nature of business, nature of business. The first one, location of business. Second one, nature of business. 4 factor kediradalva. So next, third point, efficiency of management, efficiency of management, efficiency of management, and quality of goods and service, quality of goods and service. Okay, 4 points complete ಆಗಿದೆ. E, state any 2 features of brand. 2 features of brand. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಏನು ಫೀಚರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ usually done through advertisement. Brand na always ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, done to advertisement. Second one, it involves creating a specific logo, or name. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 points ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 circumstances. Any 2 circumstances under which shares are valued. ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ one class of shares are to be converted
to be converted into another class of shares. Okay, first point I repeat again. When one class of shares are converted into another class of shares. So shares ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, when amalgamation merger and acquisition. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನಾರ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆದರೆ, ಮರ್ಜರ್ ಆದರೆ, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಾರ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್, when company is nationalized, when company is nationalized, ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಿ. How do you ascertain the value of warranty? How do you ascertain the value of warranty? So a question ಕೇಳಿದರೆ answer is the value is ascertained. The value is ascertained using the intrinsic value plus time value. Intrinsic value plus time value of components for fair pricing. Full stop. Warranty gives holders rights to buy company shares. At a fixed price. Okay, this is the meaning of value of warranty. Okay, next, the last question for the 2 marks in the year 2023. The last question, how do you trade advance tax paid in financial statement of company? Okay, so how do you treat advance tax? Advance tax na financial statement ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
So, but answer in the sentence, advance tax paid will be shown as an asset side of the balance sheet, under the heading of current asset, So you'll get 2 marks complete agide. So let's move on to section B. Okay, so let's move on to section B. So section B ಅಲ್ಲಿ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ನೋಡೋಣ. Question number 2. Sky Limited made an issue of 1 lakh equity shares. How many equity shares? So 1 lakh equity shares of rupees 10 each. So 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Payable rupees 5 on application. Application ಗೆ ಎಷ್ಟು rupees collect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 5 rupees. And allotment rupees 5 on allotment. All the shares were subscribed and amount duly received. Past journal entry ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ serial number, particular, LF, ledger folio, LF. So debit, credit. So the table heading is journal entry. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5. The first entry, bank account debtor to, ಇದು ಯಾವ ಶೇರು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ is given in the question. Equity shares. Bank account debtor to equity share application account. Equity share application account. Bank account debtor to equity share application account. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? 1 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 5 rupees ಇಂಟು 5. 1 lakh ಇಂಟು 5, 5 lakh. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ 5 lakh. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ being equity share application money received. Okay, first entry is over. Okay, next, second entry. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರ. Okay, now second entry, equity share application account, debtor to equity share capital account. The same entry, same amount, 5 lakh. Being equity share application money
transfer to equity share capital account. I repeat again, being equity share application money transfer to equity share capital account. Okay, ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ 5 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3. Equity share allotment account. Equity share allotment account data to equity share capital account. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 5 rupees ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 lakh into 5, the same amount 5 lakh. Okay, ಇದು allotment stage being equity share allotment money due. Equity share allotment money due. So simple narration. Okay, last and final entry. 4 entries ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Bank account data to equity share allotment account. Amount will be same, 5 lakh. Being equity share allotment money received. Equity share allotment money received. That's it. Okay, so let's move on to next question. Section B, question number 3. A company issued 1 lakh shares valued at 100 per shares. So issue ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು 1 lakh shares valued 100 per share. The shares were underwritten as follow. X ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 30,000, ಆ್ಯಂಡ್ Y ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ 50,000 shares. The public applied for 70,000 shares. Okay, before moving to this one, you can understand the company issue ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ 1 lakh shares. X ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ನು 30,000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ Y ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ 50,000 ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 1 lakhಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು 80,000. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ 1 lakhಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸೊ ಇನ್ನು 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 20,000 ಡಿಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ X, Y, so one more column company, and the last column for the total. The table heading, statement showing net
net liability of underwriters. So statement showing net liability of underwriters na find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 30,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ವೈ 50,000 ಶೇರ್ಸ್, 50,000. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಸೊ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ 20,000ನ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ 70,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 70,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಡೋ ಲೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 70,000 ಶೇರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 70,000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 70,000ನ ಈ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸು, ವೈ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 70,000 ಇಂಟು, ಸೊ ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3:5:2. 3:5:2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 3 + 5 8, 8 + 2 10. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 70,000 ಇಂಟು 3/10 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. I repeat again, 70,000 into 3/10 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 21,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70,000 ಇಂಟು 5/10 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35,000. 70,000 ಇಂಟು 2/10 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14,000. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 30,000ಅಲ್ಲಿ 21,000 ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9,000. 50,000 ಮೈನಸ್ 35,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000. 20,000 minus 14,000 remaining balance 6,000. 1 lakh minus 70,000 remaining balance is 30,000. So ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ that's it. Okay, 2023 section B of fourth one question. The net profit of a company for the past 5 years are 2017-18 rupees 80,000. The first year profit is 80,000. 2018-19 90,000. 19-20 94,000. 2021 80,000 and 21-22 96,000. So total agi 5 years the profit kodidare. The capital employed in the business is rupees 8 lakh. This one is very important. So capital employed is rupees 8 lakh, on which reasonable rate of return is 10%. Normal rate of return anta barutte. So it is a 10% is expected.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಏನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು? ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. Step number 1, calculation of average profit. Average profit na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Calculation of average profit. Average profit equals total profit. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 80,000. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 80,000, 90,000. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 80,000 plus second year profit is 90,000, then third year 94,000, fourth year 80,000, and fifth year 96,000. So divided by year profit to 1, 2, 3, 4, 5. So 5 years divided by 5. So idr total nodana 80,000, 90,000, 94,000, 80,000 and 96,000 divided by 5 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ is 88,000. Average profit is 88,000. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ 88,000. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. Calculation of total value of the business. Calculation of total value of the business ಅನ್ನೋ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ divided by normal rate into 100. Normal rate into 100. So average profit ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 88,000 divided by normal rate given in the question. Reasonable rate of return is 10%. So 10 into 100. So calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 8,80,000. 8,80,000. The second step. Okay, after completion of second step, move on to the step number 3. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ value of the business
total value of the business minus capital employed. Okay, so total value of the business ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 8,80,000 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. The capital employed in the business is rupees yesterday 8 lakh minus 8 lakh. The final answer you can call it goodwill. 8,80,000 8 lakh minus adre remaining 80,000 you can call it goodwill. Okay, so 2023 question paper section B, question number 6th one. Under what heading do you show the following items in the financial statement of company? So financial statement of company ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರೀರಿ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ 6th ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಡಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. So current liabilities. The second one is livestock. It is a fixed asset. Fixed asset heading. Next is work in progress, current asset. Next, bills payable, balance sheet liability side, current liability. So last one, so debenture. So it is a non-current liability, non-current liability or secured loan. Any one you can write. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಕರಿಬೋದು. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5th. The following is the balance sheet of Maria Trading Company Limited as on 31st March 2022. So balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So building, machinery, patents, debtors and other current asset. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,006% preference shares of ₹10 each, outer column 10,000. 4,000 equity shares of ₹10 each, outer column 40,000. Reserve fund 25,000. Profit and loss account 8,000. Creditors 32,000. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Outside liability only one item is there, that is so creditors, outside liabilities. Okay, after this table ಏನು adjustment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
The value of machinery was under depreciated of rupees 2500. ಸೊ ಯಾವುದು ಮಿಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2500. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ rupees 65,000. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 65,000. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ rupees 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, let's move on. The second adjustment, rupees 3,000 worth of debts are bad. Okay, bad debts ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ದು? 3,000 ವರ್ತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೇಟಾಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್, the preference shares have a priority for capital payment. It is a very important adjustment. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಎರಡದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5th. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. Calculation of net asset available to equity shareholders. Heading ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. Calculation of net asset available to equity shareholders. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 65,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ 2,500 and value of building 65,000. building value ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 65,000. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. building 65,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಷನರಿ 32,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಷನರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? The value of machinery was under depreciated by rupees 2,500. So machinery adjustment is there. Machinery. So balance sheet value is 32,500. Depreciation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ so minus ಮಾಡ್ತಾ ಇವಿ 2,500. Remaining balance 30,000. Remaining balance 30,000. Okay, next building item ಏನಿದೆ? Patents 5,000, debtors 20,000. Okay, patents ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Patents 5,000. Then debtors. Okay, debtors ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The first adjustment is clear. So machinery as well as building. So then one more asset ಇದೆ, goodwill ಇದೆ. So last ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So rupees second adjustment ನೋಡಿ, rupees 3,000 worth of bad debts are bad. So bad debts ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. So bad debts ನಾವು debtors ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So debtors value as per the balance sheet 20,000 minus 3,000 bad debts, the remaining amount 17,000.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, 30,000. ಆಧಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 30,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, 10,000. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 10,000. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 1,57,000. 1,57,000. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 1,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, 4,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 32,000 ಲೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. Creditors amount 32,000. Okay, next remaining balance. So 1,25,000. 1,25,000 less preference share capital. Preference share capital. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,15,000. 1,15,000. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ to equity shareholders. Net asset available to equity shareholders. First step complete ಆಯಿತು. Next, second step number 2, calculation of value per share. Calculation of value per share ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಟ್ asset available to equity shareholders divided by number of equity shareholders. So ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, 1,15,000. 1,15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. So this one preference share, so 4,000 equity shares. ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. how many members, 4,000 equity shares. So divided by 4,000, the answer is 28.75 per share. 28.75 per share. And B, value per preference shares. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
preference share capital divided by number of preference shareholders. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 10,000 divided by 1000, so 10 per share. 10 per share.